جس کو رسول اللہ نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، اپنے جگر کا ٹکڑا فرما کر ان کی اہمیت کو اجاگر فرمایا، وہ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیوں میں سے اخیر میں دنیا میں تشریف لانے والی شہزادی میرے آقائے نعمت، اللہ اکبر، آقائے نعمت سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس کا آنچل نہ دیکھا ماؤ مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اندازہ فرمائے وہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راکعہ، ساجدہ، نقیہ، تقیہ، زکیہ، ام ابیہا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے۔ ایک عورت کے جو ہے مختلف روپ ہوتے ہیں، ایک عورت جو ہے کبھی بیٹی کی حیثیت سے رہتی ہے جب وہ ننھی سی اور چھوٹی سی کلی ہوتی ہے، پھر جب وہ جوان ہو جاتی ہے تو وہ جو ہے وہ ایک بیوی کی حیثیت سے زندگی گزارتی ہے، اور پھر اس کے بعد بیوی بننے کے بعد وہ ایک ماں کی حیثیت سے زندگی گزارتی ہے۔ میری بہنوں، جلدی جلدی میں اپنی گفتگو کی تکمیل کی طرف بڑھوں۔ اگر ہم یعنی خواتین اسلام جو ہے اپنی زندگی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے بیٹی کی حیثیت سے زندگی کیسے گزاری، بیوی کی حیثیت سے زندگی کیسے گزاری، ماں کی حیثیت سے زندگی کیسے گزاری، اس لیے کہ عورت کے 4 روپ ہیں اور چاروں روپ بڑے انوکھے ہیں، بڑے عظیم ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اس وقت سیدہ پاک کی عمر صرف 5 سال کی تھی۔ اندازہ فرمائیں 5 سال کی ننھی عمر میں آپ نے کتنے حادثات دیکھے ہوں گے، کتنی تکالیفیں دیکھی ہوگی، کتنی مصیبتیں دیکھی ہوگی، اللہ اکبر۔ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کی جو تربیت کی تھی، ظاہر سی بات ہے جس کی نگاہ ناز سے کنکریوں کو بولنے کا شعور مل جاتا ہے لب عیسیٰ سے جہاں بخشی نرالی ہاتھ میں، ہے لب عیسیٰ سے جہاں بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیری مقالی ہاتھ میں، جن کے ہاتھوں میں آنے کے بعد کنکریوں کو بھی شیری مقالی کا شعور نصیب ہو جاتا ہے، جس نے جو ہے قوت گویائی پتھروں کو عطا کی ہے، جس نے اللہ اکبر درختوں سے سلام وصول کیا ہے، درختوں سے تسلیم وصول کیا ہے۔ اندازہ تو فرمائیں وہ ہستی کی گود میں جب سیدہ کائنات نے پرورش پائی ہوگی تو اس وقت ان کی تربیت کا عالم کیا ہوگا۔ ننھی سی عمر میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کی جو تربیت کی تھی، اللہ اکبر، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ جب وہ بحیثیت بیٹی تھی تو کس شان سے زندگی گزارتی تھی، اللہ اکبر۔ آج بیٹیاں اپنے ماں باپ کو تنگ کرتی ہیں، اپنے ماں باپ کو پریشان کرتی ہیں، اپنے ماں باپ کو غربت کا تانا دیتی ہے، اللہ اکبر۔ میری سہیلی کے پاس اتنے زیور ہیں، تم ماں باپ کس کام کے ہو اور تم نے مجھے کیا دیا ہے، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے فلاں جگہ شادی ہے، وہاں پر سب نئے نئے کپڑے پہن کر کے جائیں گے، ہمارے گھر میں تو کچھ رہتا ہی نہیں۔ اس طریقے سے ماں باپ کے دلوں کو تانا دے کر آج کی بچیاں چھلنی کرنا چاہتی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، سیدہ فاطمہ الزہرا نے ایک بیٹی کی حیثیت سے کس طریقے سے زندگی گزاری ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ ایک مرتبہ شادی ہے قریش میں، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو شادی کی دعوت دی جاتی ہے، اور شادی کی دعوت جب پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ کی طرف دیکھتے ہیں، سیدہ خدیجہ رسول اللہ کی طرف دیکھتی ہیں، اور اس کے بعد یہ پلان ہو جاتا ہے کہ شادی میں شرکت نہیں کرنا، شادی میں شریک نہیں ہونا۔ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا ننھی سی بچی تھی، ماں سے پوچھتی امی آخر شادی میں جانے کا جو ہے وہ منصوبہ کیوں تبدیل کر دیا گیا؟ تو ماں نے کہا بیٹے تمہارے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے، وہاں پر قریش کی مالدار سے مالدار عورتیں آئے گی، اور آنے کے بعد جب وہ تمہارے بدن پر اچھا لباس نہ دیکھے گی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، یا تم ان کو دیکھ کر کے نروس ہو جاؤ گی، احساس کمتری کا شکار ہو جاؤ گی، اس لیے آپ کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، اس لیے ہم محفل میں جانے کا منصوبہ کینسل کرتے ہیں، ملتوی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، سننے کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا ابھی ننھی سی بچی ہے، سن بلوغ کو نہیں پہنچی ہے، ارشاد فرماتی امی میرے بابا نے تو مجھے بتایا ہے کہ یہ کپڑوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل لباس تو تقوی کا لباس ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ یہ جو وہ جسم کے کپڑے انسان کو اتنی زینت نہیں دیتے جتنا تقوی
का लिबास इंसान को जीनत देता है, और मुझे ये अच्छे कपड़ों की तलाश नहीं है। मैं तो ये दुआ करती हूं अल्लाह मुझे तकवे के जेवर से माला माल फरमाए। कितनी बड़ी बात होगी कि अरब की औरतें अल्लाह अकबर कपड़ों से मुसज्जन होकर के आएंगी, और हम जब जाएंगे तो तकवे के लिबास के साथ जाएंगे। ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, जरा गौर तो करें, आज पूरी तवज्जो बच्चियों की सजने संवरने पर है, आज पूरी तवज्जो बच्चियों की लिबास पर है, कपड़ों पर है, सेवरात पर है, घूमने फिरने पर है, मगर सैयदा कायनात ने बेटी की हैसियत से कैसे जिंदगी गुजारी। एक मर्तबा जो है अल्लाह अकबर, नन्ही सी 4 या 5 साल की उम्र है, इतनी छोटी सी नन्ही सी उम्र है, ऐसी नन्ही सी उम्र में एक दिन सैयदा खदीजतुल कुबरा जो मलके तुज्जार थी, जो अल्लाह ने बहुत दौलत से नवाजा था, सैयदा फातिमा ज़हरा के लिए जेवर मंगाए और मंगा करके अपने हाथों से पहनाया और रसूलुल्लाह से कहा मेरी लाल कितनी खूबसूरत लगती है। ऐसे में सैयदा फातिमा जो है वो घर के बाहर निकली, और थोड़ी देर में जब वापस हुई है तो घर के अंदर आने के बाद देखा कि बदन पर कोई जेवर मौजूद नहीं है। माँ ने हैरत से पूछा बेटी जेवरात क्या हुए? तो अर्ज करने लगी अम्मी मुझे कुछ गरीब नजर आए, मैंने सोचा जेवरात पहन करके क्या करूंगी, अगर गरीबों को दे दूं तो गरीबों का भला हो जाएगा, उनके भले के लिए मैंने ये जेवरात उनको अता कर दिए। जरा गौर तो करें ए खातून जन्नत की कनीजों, ये 4-5 साल की उम्र का आलम है। अल्लाह अकबर, सैयदा फातिमा ज़हरा ने अपने वालिदे बुजुर्गवार से कितनी मोहब्बत की। जैसे रसूलुल्लाह ने पूरी कायनात में सबसे ज्यादा अपनी शहजादी को चाहा है, वैसे रसूलुल्लाह की शहजादी ने सबसे ज्यादा अगर किसी को चाहा है तो अपने बाबा को चाहा है। अल्लाह अकबर, आज बच्चियां माँ बाप को टेंशन देती है, माँ बाप को ताने देती है, माँ बाप से अलग अलग अंदाज में बात करती हैं, लेकिन अल्लाह अकबर शाब अबी तालिब के अंदर 3 साल तक के रसूलुल्लाह के पूरे खानदान का बाइकाट किया गया, सोशल बाइकाट किया गया। अल्लाह अकबर, उस वक्त तो मुअर्रिखीन और सीरत निगारों ने लिखा है हुजूर के घर के नन्हे नन्हे बच्चों को दरख्त की पत्तियां खिलाई जाती थी, इसलिए कि वहां गिजा का इंतजाम नहीं था। पूरा मक्का सोशल बाइकाट पर उतर आया था। जरा तवज्जो तो करो बहनों, अल्लाह अल्लाह, उस वक्त सैयदा पाक की उम्र बहुत कम थी, नन्ही सी उम्र थी। उस उम्र में 3 बड़ी बहनें भी मौजूद हैं। वो तीनों बहनें रसूलुल्लाह से अर्ज करती है बाबा ये तकलीफ है, बाबा वो तकलीफ है, और ये नन्ही सी उम्र होने के बावजूद अपनी बड़ी बहनों को समझाती हैं कि बाबा तो पहले से तकलीफ में हैं, जब तुम शिकायत करती हो तो उनका दर्द और बढ़ जाता है। और अपनी बहनों को खामोशी के साथ किनारे ले जाकर के कहती हैं जो भी तकलीफ हो ना मुझसे कह दिया करो, जो भी शिकायत हो ना मुझसे कह दिया करो, बाबा को कोई तकलीफ न दिया करो, तुम्हारी शिकायतों से बाबा को अजियत होती है, मुझे सारी शिकायत करके तकलीफें मुझे पहुंचाओ मगर बाबा को अजियत न दो। ये बात वो कह रही थी और पीछे खड़े होकर मुस्तफा जान रहमत सुन रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। बेटी को सीने से लगाकर कहा तू मेरा कितना ख्याल करती हो, अरे तू तो मेरी माँ की तरह है, जैसे एक माँ अपने बच्चे का ख्याल करती है वैसे तू अपने बाबा का ख्याल करती है इतनी छोटी सी उम्र में। और फिर हुजूर ने उनको कहा तू तो मेरी माँ जैसी है, यानी तू उम्मे अबीहा है। ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, सैयदा फातिमा ज़हरा ने बहैसियत बेटी इस शान से जिंदगी गुजारी, माँ बाप से यूं प्यार किया। एक तवील सा उन्वान है, मैं यहाँ इसका इहाता नहीं कर सकता। उसके बाद जब वो दुल्हन बन करके बहैसियत बीवी सैयदना अली मुर्तजा के घर जाती है, इमामुल मशारिकी वल मगारिब हल्लाल मुश्किलाती वन नवाइब अखी रसूल व ज़ौजुल बतूल खातिमुल खुलफा अल्लाहु अकबर खातिमुल औलिया सैयदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जब उनके घर जाती है, अंदाजा फरमाए सैयदा फातिमा की खुसूसियत ये भी बता दूं कि सौतेली माँ के साथ बेटियों की जमती नहीं है, लेकिन सैयदा फातिमा अपनी सौतेली माँ हजरत सौदा और हजरत आयशा के साथ रही निकाह से पहले, शादी से पहले। मगर हैरत की बात यह है कि किसी भी सौतेली माँ को सैयदा फातिमा से कोई शिकायत नहीं हुई और इन्होंने उनकी किसी की शिकायत नहीं की। हैरत की बात तो यह है कि जल्दी से कोई सौतेली माँ किसी बेटी की तारीफ नहीं करती और बेटी सौतेली माँ की तारीफ नहीं करती। मगर आप उठाकर देख ले, ये किरदार है सैयदा फातिमा है कि सैयदा फातिमा की फजीलत में सबसे ज्यादा अहदीस अगर कोई बयान कर रहा है तो उनकी सौतेली माँ सैयदा आयशा सिद्दीका बयान करती नजर आ रही है। बल्कि यहां तक फरमाया उनसे ज्यादा सच्चा उनके बाबा के बाद मैंने नहीं देखा। सीरत में, सूरत में, सखावत में, उठने में, बैठने में सबसे ज्यादा अगर कोई मेरे नबी के
मुशाबे था, उसे सैयदा फातिमा ज़हरा कहते हैं। ये गवाही कौन दे रहा है? ये गवाही उनकी सौतेली माँ हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा दे रही है। एक बात और भी बताऊं, जब निकाह के बाद वो अपने शौहर के घर पहुंची है तो उनके लिए खाना बनाया नया काम था, उनके लिए कपड़े साफ करना नया काम था, उनके लिए चूल्हा जलाना नया काम था। ये नबी के घर का माहौल है। सौतेली माओं ने सैयदा फातिमा से इतना प्यार किया कि कभी उनको घर का कोई काम करने नहीं दिया, न कभी खाना बनाने दिया, न कभी कपड़े धुलने दिए, न कभी पानी भरने दिया। ये सारे काम कभी उन्होंने जिंदगी में हाथ नहीं लगाए थे। यानी सैयदा फातिमा का इकराम कितना था, मोहब्बतें कितनी थी, प्यार कितना था। अब जब शादी के बाद शौहर के घर पहुंची तो वहां कोई था तो नहीं काम करने वाला। अल्लाह अकबर। फातिमा ज़हरा सैयदा ने अपने हाथों से चक्की पीसना है, अपने हाथों से खाना बनाना है, अपने हाथों से जो है वो अल्लाह अकबर पानी के मशकीज़ें उठाना है। यहां तक कि रिवायतों में आता है, ये कोई नई बात नहीं है। सैयदा फातिमा जब चक्की चलाती हैं तो चक्की चलाते चलाते जो है हाथों में छाले पड़ जाते हैं। अल्लाह अकबर। मशकीज़ा उठाने से पीठ पर जो है वो निशानात पड़ जाते हैं। गौर तो फरमाएं, हजरत मौला मुश्किल कुशा ने जब ये कैफियत देखी है तो कहने लगे कि आपके बाबा के पास गुलाम आए हैं, अगर कुछ मांग लो तो कुछ तुम्हें मदद मिल जाए। बहरहाल गए तो अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि अभी बद्र ओहद के यतीमों का हक अदा करना बाकी है, मैं तुम्हें गुलाम और कनीजे कैसे दे दूं। अलबत्ता इतना जरूर है, उससे बेहतर देना चाहता हूं। 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो, ये उससे बेहतर